Namaskaram. Vanakkam. The challenge of COVID virus in Puducherry is still very high. We are still at a very high risk. I'm not trying to be exaggerating. I'm only going by the figures of what's happened. Let me give you quickly some information so that you understand as people of Puducherry what I'm saying or what Raj Nivas is saying. That's what we are trying to do, is keep you informed. Number one, we have crossed 15,000 cases, affected cases till now. From March onwards, we have crossed the figure of 15,000 people affected, of which 5,000 are still active. Some are in hospital and some are quarantined at home. But 5,000 people are still active, of which 298 people have died. The Indian Council of Medical Research has said that 95% of population in Pondicherry is susceptible to virus attack. It has said Indian Council of Medical Research. It is comprising of scientists. That means 95% of our entire population. That means basically 95% is a very high. That means almost everyone is susceptible the moment we make a mistake. Third, JIPMER Sero survey shows that 1 in 20% exposed to infections in Pondicherry. It's with the highest single day death toll of 20 was recorded on 4th September, which is not far. It's just yesterday or day before, 2 days ago. So it was the highest. Fourth, that people who are in quarantine, who've been told that you are infected, please stay in quarantine, are fleeing. And when they fly away from a quarantine, they start infecting all others. They are not observing the directions and the rules which they are told to do. First, they got infected. Secondly, they continue to infect others. Fifth, 20% of patients who gave test details can't be traced. They gave wrong information to the doctors. They can't be traced. And so untraced positive people are continuing to spread the infection. That is why we had said Arogya Setu is important, so that you get to know immediately that if somebody is around, is close by. Sixth, number of victims who had comorbidity, means who had some other ailment, serious ailment, because of lower immunity or whatever medical reasons, I don't know. But while they are vulnerable, those people who don't have morbidity are also becoming more vulnerable, which means that now the persons who think they have no problem and are healthy are equally vulnerable to catching this virus. Seventh, our warriors, our COVID warriors, whether they are in white coat, doctors, medicals, nurses, other health workers, and our police stations, all are getting affected. All of them are having percentages of infection which cannot be increased over a point. It's very dangerous. We must stop this virus by better habits. Friends, understand that unlocking has happened. Business is back to normal. Business is getting back to normal. So that your employment, economic generation, supplies are all available. You can go back to work. You can earn your wages. But the Indian Council of Medical Research team and Government of India support and the entire Puducherry administration with the new senior officer, Mr. Anbarsu, also has been inducted to oversee all the operations of health department, which I'm trying to say, maximum work is support is being offered now by Government of India, Puducherry administration, private medical colleges have also joined in, all possible effort. Now the onus is on each individual. If they don't take the precautions of wearing a mask when they're out, or not keeping yourself clean or social distance, or not having an Arogya Setu, you will be the cause of increasing this. Onus is now on every person to take responsibility to control the spread further. Otherwise, we will run out of beds. We'll run out of doctors, nurses. Though we are employing doctors and nurses today, we will run out of them. There have been more posts for the first time, more posts and less applicants for resident doctors. It's the first time this has happened. Matter is serious. Please exercise your citizens' responsibility. Namaskaram until we meet again next week. வணக்கம். மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் அவர்களுடைய ஆங்கில உரையினுடைய தமிழாக்கத்தை உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல விளைகிறேன். இந்த வாரத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது புதுச்சேரி மாநிலத்திலே கோவிட் தொற்று நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகிக் கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். நம்முடைய மாநிலத்திலே இதுவரைக்கும் மார்ச் மாதத்திலிருந்து பார்த்தால் 15,000 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதிலே 5,000 பேர் இப்பொழுது ஒருவேளை மருத்துவமனைகளிலேயோ அல்லது வீடுகளிலேயோ தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார். இதுவரை 298 பேர் தங்களுடைய இன்னுயிரை இழந்திருக்கிறார்கள். கோவிலுடைய பாதிப்பு அதிகமாகிக் கொண்டே போகிறது. நண்பர்களே, நம்முடைய ஜிப்மர் மருத்துவமனை சமீபத்திலே ஒரு ஆய்வை நடத்தினது. அதிலே சொல்லும் பொழுது புதுச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய 20 நபரிலே ஒருவருக்கு
என்ற விகிதத்தில் கோவிட்னாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதாவது 5% மக்கள் ஏற்கனவே கோவிட்னாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சமீபத்திலே இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் என்று சொல்லக்கூடிய மத்திய அரசாங்கத்தின் நிறுவனத்தை சார்ந்த மூத்த வல்லுநர்கள், விஞ்ஞானிகள் எங்களை சந்திக்க வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் கூறும்பொழுது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய 95% வரை இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது என்று கருத்து தெரிவித்தார். நம்முடைய சவால்கள் என்னவென்றால், அரசாங்கம் பலவிதமான நடவடிக்கைகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மக்களிடமிருந்து சரியான ஒரு ஒத்துழைப்பு இல்லாம இருக்கக்கூடிய நிலையை பார்க்கிறோம். வீடுகளிலே அல்லது மருத்துவமனைகளிலே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வைத்திருக்கக்கூடிய கொரோனாவினாலே பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் யாருக்கும் சொல்லாமல் வெளியே அவர்கள் சுற்றித் திரிகிறார்கள். அவர்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு இந்த தொற்று நோய் பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. ஏறக்குறைய 20% மக்கள் கொரோனா பரிசோதனை செய்து அவர்கள் நோயாளிகள் என்று கண்டறிக்கப்பட்ட 20% மக்கள் தங்களுடைய முகவரியையும் தொலைபேசி எண்ணையும் தவறாக கொடுத்துவிட்டு போயிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்பது இது ஒரு அபாயகரமான ஒரு விஷயம். ஏனென்றால் அவர்கள் யாருக்கும் தெரியாமல் கொரோனா பாதிக்கப்பட்ட அவர்கள் சமுதாயத்திலே மற்றவரோடு கலந்து பழகிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மிக வேகமாக இந்த கொரோனா நோய் பாதிப்பு அதிகமாகிறது. இதை நாம் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அதை நாம் நிச்சயமாகவே நாம் தடுக்க வேண்டும். இன்னொரு கவலைக்குரிய காரியம் என்னவென்றால், இதுவரைக்கும் வயது சென்றவர்கள், நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள், நீரிழிவு நோயோ, இருதய நோயோ, சிறுநீரக நோயோ, இது போன்ற நோய்கள்னாலே அவதிப்படக்கூடிய மூத்த குடிமக்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டார்கள். அதிலே அநேகர் உயிரிழந்தார்கள். ஆனால் சமீபத்திலே பார்க்கும் பொழுது எந்தவிதமான நோயும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருக்கிறார்கள் என்பது ஒரு பெரிய கவலைக்குரிய ஒரு விஷயம். ஆகவே கொரோனா நோய் என்பது யாருக்கும் வரலாம், வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் வருகிறது. உடல் பலம் உள்ளவர்களுக்கே கூட வந்து உயிர் எடுத்து விடுகிறது. எனவே நாம் மிக அதிக ஜாக்கிரதையாக இந்த விஷயத்திலே நாம் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும். நம்முடைய கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்திலே முன்னின்று நடக்கக்கூடிய கொரோனா போர் வீரர்கள் அவர்கள் அணியக்கூடிய யூனிஃபார்ம் வெள்ளையா இருக்கலாம், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் போன்ற அவர்களா இருக்கலாம், அல்லது காக்கி சட்டை அணிந்த காவலர்களா இருக்கலாம், அல்லது நீல உடை அணிந்த சுகாதார துப்புரவாளர்களா இருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது அவ்வாறு அவர்கள் போராடக்கூடிய கொரோனா வீரர்களிலே அநேகர் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள். எனவே நாம் மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். அரசாங்கத்தினாலே எந்தெந்த காரியங்கள் செய்ய முடியுமோ ஏற்கனவே செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். மத்திய அரசாங்கம் ஏற்கனவே புதுச்சேரி மாநிலத்துக்கான வல்லுநர் குழுவை அனுப்பி சரியான நேரத்தில் அனுப்பி ஆலோசனை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மாநில அரசும் தன்னால் நிதி பற்றாக்குறை இருந்தாலும் எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியுமோ செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தனியார் துறையை சார்ந்த மருத்துவ நிறுவனங்களையும் அழைத்து பேசி கூடுதலாக படுக்கை வசதியை, அதுபோல காய்ச்சல் கண்டறியக்கூடிய அமைப்புகள், சோதனை கூடங்கள் இதெல்லாம் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் அத்தனை இருந்தாலும் பொதுமக்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாவிட்டால் நாம் இந்த போரிலே சரியான நேரத்திலே வெற்றி பெற முடியாது. நண்பர்களே, நம்முடைய அரசாங்கம் சமீபத்திலே இந்த கோவிடுக்கான அனைத்து தரமான நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்காக மூத்த அரசு செயலாளர் திரு அன்பரசு அவர்களை நியமித்திருக்கிறார்கள். அனைத்து துறையை சார்ந்தவர்களையும் ஒன்றாக இணைத்து இந்த நற்பணியிலே ஈடுபடுவதற்கான அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. தயவு செய்து நீங்கள் அரசாங்கத்தோடு ஒத்துழைப்பு கொடுங்கள். வெளியே சுற்றித் திரிவதை நாம் தயவு செய்து நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். முகக்கவசம் அணிய வேண்டும். ஒருவருக்கொருவர் இடைவெளி விட்டு பழக வேண்டும். இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கை எடுக்குமானால் நிச்சயமாகவே நாம் இந்த கொரோனா நோயிலிருந்து தப்ப முடியும், நம்மை பாதுகாக்க முடியும். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி மீண்டும் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி.